Okay, tell me, are the voice and screen clear? All okay? Yes. Okay. Let everyone join. Yes, very good morning. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, everyone. Let everyone join. We'll start within a minute. Fine. All right. Yes, Vaishnavi, Manas, good morning. Good morning, Shaina, Sahil, Devi, good morning. Good morning to all of you. Good morning, Rohan. Good morning, Shri. Okay. So, yes, Anika, Bhakti, good morning. Fine. So, in the yesterday's lecture, rather a day before yesterday, we were studying the types of motion and the equations which are applicable for particular type of motion. Okay. So, where are those types? Okay. So, one-dimensional motion, its types. First type is motion with constant velocity. Now, when the velocity is constant, velocity is not changing, so acceleration is zero. So, in that case, you can directly use the equation displacement equal to velocity into time, or distance equal to velocity into distance equal to speed into time. That you can directly use. Second type was motion with the constant acceleration. Motion with the constant acceleration. Acceleration is there, means velocity will change. Whenever there is acceleration, there will be change in velocity. And this is the one-dimensional velocity. And this is the one-dimensional motion. So here we will consider the acceleration either in the direction of velocity or opposite to the direction of velocity. Slowly we will understand all these terms, all these words we will start understanding slowly. Okay, initially just keep on listening. And there acceleration is constant. Here in this type of motion, second type of motion, constant acceleration case. Okay, for the constant acceleration case, of course, whenever there is acceleration, there will be change in velocity. Acceleration आहे पण constant आहे ना, acceleration is present, so there will be change in velocity. So velocity will change. So variable velocity and constant acceleration. For that, we studied three equations. For that, we have studied the three equations. The first equation was v is equal to u plus at, final velocity equal to initial velocity plus acceleration into time. V is equal to u plus at. It's scalar form, vector form that we have wrote. Then we derived the second equation, s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. This is also to be used when the acceleration is constant. And then we derived the third equation, which was this, v square is equal to u square plus twice s. V square is equal to u square plus twice s. That was the third equation. Okay, that also we have remembered and learned. Okay, then we club all the three equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus twice s. All these three equations we club together. Okay, then we wrote the formula. Then we found out the formula for distance covered in nth second. 5व्या सेकंदात, 6व्या सेकंदात, distance covered in 6th second, 7th second, 5th second, कसं काढायचं, that we derived. Okay, the concept was, let's say if you want to find out distance covered in 7th second, then first find out distance covered till 6th second, then find out distance covered till 7th second, then subtract the distance covered in 6 seconds from the distance covered in 7th second. 7 सेकंड मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, त्यातून 6 सेकंड पर्यंत किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं सबट्रॅक्ट करा. ओके, देन यू विल गेट डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन बिटवीन 6th सेकंड अँड 7th सेकंड. 6व्या आणि 7व्या सेकंडच्या मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, दॅट यू कॅन फाइंड आउट. अँड दॅट वॉज जनरलाइज्ड टू द formula of this formula. S nth is u plus n minus half a. S nth, distance traveled in nth second, is equal to u
u is the initial velocity plus n minus half. मग nth सेकंड जर 5th सेकंड असेल तर 5 minus half into a. If it is 7th second, then you will write u plus 7 minus half into a, where a is the acceleration and u is the initial velocity. Where a is the acceleration and u is the initial velocity. Okay, fine. So these are the points that we did in the last lecture. Then we took some examples. This 15 distance covered in 15th second. U plus half subtract करायचा है ना. So 14.5a. That 14.5 you can write 15 minus half. S 19th distance covered in 19th second. म्हणजे टाइम इक्वल टू 18 सेकंड टू टाइम इक्वल टू 19 सेकंड. याच्यामध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं? टाइम इक्वल टू 18 सेकंड टू टाइम इक्वल टू 19 सेकंड. याच्यामध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं? दॅट इज कॉल्ड एज डिस्टन्स कवर्ड इन 19th सेकंड. So that will be equal to u plus 18.5a. For that 18.5 you can write 19 minus half. That 18.5 you can write as 19 minus half. Similarly 55th second u plus half subtract करायचा है ना. u plus 54.5a. For 54.5 you can write 55 minus half into a. Okay, fine. All right. Now first of all tell me how many of you have the backlog of lectures. Means काही लेक्चर मागचे बघायचे राहिलेत असे किती लोक आहेत? Reply me in the chat box. How many of you have the backlog? मागचे काही लेक्चर बघायचे राहिलेत. Reply me as yes. कोणाचा बॅकलॉग राहिलाय? साहिल, सावदा, विधी. आणि किती लेक्चर राहिलेत बाळांनो ते पण सांगा. सुभान, यश, साहिल 2 lectures, पार्थिवी, प्रज्वल, श्रेयस खानविलकर, रुद्रा, योगीराज, वैष्णवी, पार्थिवी 2 lectures. Sauda, how many lectures? लेक्चर नंबर 1 पासून आतापर्यंतचे किती लेक्चर बघायचे राहिलेत? 5 lectures. विधी, अरे श्रेयस किती लेक्चर्स ते सांग ना. विधी ओवरऑल 4 lectures. प्रज्वल 4 lectures. श्रेयस 6. यश 2 lectures. मला सांगा बाळांनो, जर बॅकलॉग असेल तर चालणार नाहीये आपल्याला. बॅकलॉग असेल तर चालणार नाही. त्या दिवशीचं लेक्चर जर इन केस राहिलं बघायचं तर ते त्याच दिवशी बघितलं गेलं पाहिजे. तुम्ही एवढी रिलॅक्स कसे असू शकता? बघूया नंतर असं नाही चालणार. पुढचे लेक्चर येत जातील. बाय any means you should watch that lecture on the same day. If not possible online, then recorded. पण ते त्याच दिवशी झालं पाहिजे. I will give you 1 week. I will give you 1 week. Okay, all of you will complete your backlog. Number 1. Number 2, how many of you have not watched the foundation lecture? Reply me in the chat box. आता फाउंडेशन कुणी कुणी बघितलेलं नाहीये. फाउंडेशनचे lectures, those are around 40 minutes or half hour lectures. How many of you have not watched those foundation lectures? सांगा मला. फाउंडेशन लेक्चर्स कोण कोण बघितलेलं नाहीये? श्री, ओके.
सफा, रिप्लाय मी ॲज आय और यस. कोण कोण नाही बघितले? सिद्धी खामकर. कुणी कुणी नाही बघितलं फाउंडेशनचे लेक्चर्स? सावदा. आणि कोण आहे फाउंडेशनचे लेक्चर नाही बघितले? दीक्षा जाधव. बर. There are around 17-18 lectures, but those are of half hours. So for that, I will give you around 10 days. आता यातले ज्यांचे 2 लेक्चर राहिलेत त्यांच्यासाठी 2 दिवस, त्यांच्यासाठी एकच दिवस. 2 लेक्चर राहिले तर त्यांच्यासाठी 1 दिवस. 1 day is enough. 6 लेक्चर्स राहिले, ज्यांचे 6 राहिले त्यांच्यासाठी 3 दिवस मॅक्स. ओके. सो याला नंबर ऑफ लेक्चर्स अपॉन हाफ करा. 1 day, 2.5 day, 2 day, 1 day, 1 day, 1 day, 2 day, 3 day, 1.5 day, 1 day and 1 day. These people will reply me after completing this. तुम्हाला तुमचा टाइम सांगितलेला आहे मी, कधी कधी तुम्ही ते कंप्लीट करून दाखवायचं आहे. You are going to reply me personally on my WhatsApp that sir I have completed my all the backlog. आणि ही मुलं फाउंडेशन ज्यांचं बघायचं राहिले, those will reply me after 1 week, not even 10 days. 1 week. हे पण बघायचं राहिले, ते पण बघायचं राहिले, म्हणजे तुम्ही फारच कंटाळा करताय. म्हणजे तुम्ही हे पण बघत नाहीये, ते पण बघत नाहीये, असं नाही पाहिजे. 1 week by the end of Sunday night. Just give me 1 second. By the end of Sunday night, I will receive reply from this that या ही लोक मला दोन्ही सांगतील, फाउंडेशन पण क्लिअर झालंय आणि त्यातलं ज्यांचं हा बॅकलॉग आहे तो पण क्लिअर झालाय. सगळे लेक्चर बघितलेले असले पाहिजेत तर पुढच्या गोष्टी समजतात. अदरवाईज सगळं बाळांनो फक्त डोक्यावरच जाईल ना. मागचे लेक्चरच बघितले नाहीत आणि पुढचं लेक्चर करायला लागलोय, असं चालणार नाही. ज्यांचा बॅकलॉग राहिलाय ते पुढचं लेक्चर तर बघतीलच, सकाळचे ऑनलाईन लेक्चर बघतीलच, पण साइड बाय साइड कंपल्सरी त्या दिवशी बसून ते ऍडिशनल जे काय बॅकलॉगचे लेक्चर्स आहेत ते कम्प्लीट करतील. मला सांगा, तुम्ही 6 लेक्चर बॅकलॉग ठेवताय, राहतेच कसं एवढं 6 लेक्चर बॅकलॉग? फॉर एनी रिझन ते नाही राहिलं पाहिजे. 6 लेक्चर मी बघितलेले नाही आहेत अँड स्टील आय एम रिलॅक्स. 3 लेक्चर 4 लेक्चर मी बघितलेले नाही आहेत, स्टील आय एम रिलॅक्स. 1 लेक्चर आय हॅव नॉट सीन 1 लेक्चर, स्टील आय एम रिलॅक्स. वाय? On the same day, on priority basis, that should be completed. You cannot be this relaxed. एवढं रिलॅक्स तुम्ही राहू शकत नाही. चलो नेट प्रॉब्लेम होता, एनिथिंग, इकडे विजिट होती, तिकडे हे होतं ते होतं, फॉर एनी रिझन ऍट द एंड ऑफ द डे यू हॅव ऍटलीस्ट 4-5 hours इन युअर हाऊस. तुम्ही 5-6 तास तरी घरात असणार आहात की नाही? You can complete the lectures of that day. Don't give any reason. कारण ते कारण देत बसला तर तुम्ही ते कारण देतच राहाल, त्याला काय मिनिंग नाहीये. Are you getting this? Are you listening to me seriously? I want within 1 week all the students, those who have not completed the foundation, that should be completed. ते फाउंडेशन त्यांचं कम्प्लीट झालेलं असलं पाहिजे. ज्या मुलांचं बॅकलॉग आहे ते त्यांचे नंबर ऑफ लेक्चर्स अपॉन 2 करा.
दिवसाला 2 एक्स्ट्रा लेक्चर्स बघावे लागतील, बट आय वॉन्ट दॅट कम्प्लिटेड. In the next week when we will be there, no one will be having any previous backlog, no backlog of foundation lectures, no backlog of any current lectures, and of course online lecture पण तुम्हाला करायचे आहेतच. Okay, fine. Tell me Aryan, how many lectures you have backlog? किती लेक्चर्स बघितलेले नाही आहेत आर्यन सुर्वे? मागचे किती लेक्चर राहिलेत बघायचे? 2 or 3, and still you are relaxed. And you certainly exactly do not know whether it is 2 or 3. So max 1.5 day you have to complete that backlog. आणि ज्या लोकांनी फाउंडेशन पण बघितलेलं नाहीये ते मला एका वीक मध्ये कंप्लीट करून दाखवतील. सो यू हॅव टू वर्क फॉर ऍडिशनल टाइम. येस, यू हॅव टू वर्क फॉर ऍडिशनल टाइम. करावंच लागेल. आणि लेक्चर बघताना सायमल्टेनियसली नोट्स लिहून घ्याव्या लागणार आहेत. यू कॅनॉट डू इट लाईक दिस. सगळे लेक्चर बघून घेतले, 8 लेक्चर सलग बघितले, झालं, सगळं डोक्यात आहे, कुठेही कागदावरती लिहिलेलं नाहीये, असं नाही चालणार. You have to write the notes. Even if you are watching the backlog lecture, you have to write the notes while watching the lecture. नुसतं भर लेक्चर बघून घेतलं, पाठ झालं का ते? असं नाही होत. You have to write it down. And then you have to solve the homeworks which have been given. त्या चॅप्टरचे एक्सरसाइज मॉड्यूल मध्ये जे आहेत ते एक्सरसाइज मॉड्यूल मधले कम्प्लीट करणं आणि जे ऍडिशनल क्वेश्चन्स दिलेत ते ट्राय करणं, हे सगळं केलं पाहिजे. या वीक नंतर देर विल नॉट बी एनी एक्सक्यूज. ओके, आफ्टर दिस वीक देर विल नॉट बी एनी एक्सक्यूज. बॅकलॉग कंप्लीट झाल्यानंतर हे सगळे स्टुडंट्स मला इमिजिएटली रिपोर्ट करतील. ओके, आणि फाउंडेशन कंप्लीट झाल्यानंतर हे सगळे स्टुडंट्स मला या वीकेंडला रिपोर्ट करतील. ओके, आज संध्याकाळी मला ह्या सगळ्यांनी रिपोर्ट करायचा आहे. आज काय काय केलं रोज तुम्ही रिपोर्ट करा मला. आज बॅकलॉग कंप्लीट केला, बॅकलॉग मधले एवढे लेक्चर बघितले, फाउंडेशनचे एवढे लेक्चर बघितले, बॅकलॉगचे एवढे बघितले, फाउंडेशनचे एवढे बघितले. दॅट यू आर गोइंग टू रिप्लाय मी टुडे ऑनवर्ड्स. कंप्लीट 7 दिवस मला तुम्ही हे रिप्लाय करा. मे बी तुम्हाला फाउंडेशनचे 2-2 लेक्चर्स बघावे लागतील. बघा, बॅकलॉगचा मे बी 1 किंवा 2 लेक्चर बघावं लागेल. बघा, पण कंप्लीट करा. यू कॅनॉट बी दिस रिलॅक्स. एवढं रिलॅक्स राहून काम चालणार नाहीये. ओके, all right, just give me 1 second. I will restart this. Just a second. Just give me 1 second. Fine. And one more thing. One more thing is those of you who miss the everyday's lecture, रोजचं जे काय लेक्चर आहे ते जे लोक मिस करतात, मे बी असं असेल की स्टार्टिंगचं काही बघितलंय, शेवटी डिस्कनेक्ट झाला, ते डिस्कनेक्ट झाल्यानंतर परत जॉईन व्हायचं आहे. परत जॉईन नाही झालं ठीक आहे, पण ऍट दी एंड ऑफ द डे तो जो काय त्या दिवशीचा जो काय व्हिडिओ आहे, तो जो काय बॅकलॉग आहे, शेवटचा जो काय 15 मिनिटाचा 10 मिनिटाचा जो काय पार्ट मिस झालाय, दॅट यू हॅव टू वॉच. ते तुम्ही बघितलं पाहिजे. का ते शेवटचे 15 मिनिटांमध्ये जे शिकवलं ते विसरून जाणार आहे? डिस्कनेक्ट झालो म्हणून मी लेक्चरच बघणार नाही. रेकॉर्डिंग अपलोड केलं जात आहे, यू हॅव टू वॉच दॅट.
त्या दिवशी मध्ये जर तुम्हाला नेटवर्क प्रॉब्लेम आला, जे काही कारण असेल, मधनच लेक्चर डिस्कनेक्ट झालं, परत कनेक्ट करा, नाही कनेक्ट झालं त्या दिवशी लेक्चर अपलोड झाल्यानंतर बघा. आय एम एव्हरी डे अपलोडिंग दी लेक्चर्स. सो इव्हिनिंग टाइम मध्ये ते लेक्चर्स बघायचे आहेत. इज दॅट ओके? आर these instructions clear to all of you? This is a serious note, okay? You cannot be so relaxed from the lectures, from the lecture point of view, from the backlog point of view. हेच वाढत वाढत जाईल. बघता बघता 20 लेक्चर 25 लेक्चरचा बॅकलॉग क्रिएट कराल. ओके, दॅट इज नॉट ओके. इफ यू क्रिएट अ बॅकलॉग ऑफ 20 lectures 30 lectures, बघता बघता होतोय तो. एव्हरी डे त्या दिवशीचं काम त्या दिवशी करून झोपायचंय. तेवढी सिरियसनेस, तेवढी पंक्च्युअलिटी, दॅट इज मस्ट, दॅट इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड. ओके, fine. So every day you people gonna report me every day that sir, these are the backlog lectures that I have completed today, and these are the foundation lectures that I have completed today. ज्यांचं ज्यांचं फाउंडेशन लेक्चर बघायचं राहिलंय आणि ज्यांचं ज्यांचं बॅकलॉग आहे. आय डू नॉट वॉन्ट एनी बॅकलॉग. इमिजिएटली जितक्या लवकर बॅकलॉग कंप्लीट करता येईल तितक्या लवकर कंप्लीट करा. ओके, अँड सायमल्टेनियसली कीप ऑन वॉचिंग दी ऑनलाईन लेक्चर्स. म्हणजे ऑनलाईन लेक्चर्स मधले तुम्हाला सगळे पॉइंट समजतील. ओके, फाइन. सो लेट अस सी दी एक्झाम्पल्स बेस्ड ऑन सेकंड टाइप ऑफ मोशन. फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन काय होता? मोशन विथ झिरो ऍक्सेलरेशन किंवा मोशन विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. अँड द सेकंड टाइप वॉज मोशन विथ कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन. फॉर कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन मोशन we wrote the three equations. Those three equations are v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus twice s. These are the equations that we wrote. Okay, now let us solve some examples based on that. Let us solve some examples based on that. Example number 10. Let us solve the example number 9 or the question 9. You can refer the module if you want. If you don't want to refer, no problem, absolutely no worry. Fine, let me read the question and let me model the question. A body A moves with the uniform acceleration. Uniform acceleration means constant acceleration. Uniform acceleration, that is equal to A, that is equal to constant acceleration. A body moves with the constant acceleration. A body A moves with a constant acceleration. एक body आहे, body A. We are writing about body A. Another body B starts from the same point, moves in the same direction with a constant velocity. This was about body A. This was about body A. Another body moves with uniform velocity. Uniform velocity means constant velocity. Uniform velocity, they are writing V as a constant velocity. Uniform velocity means constant velocity. Body B starts from the same point but with a constant velocity. Let's say this is the point. Body A starts with a constant acceleration. Okay, so इथं आहे body A, त्याच point ला body B आहे, but I'm drawing it somewhere different, somewhere here. The body A starts with the initial velocity. We will write the initial velocity of the body A as 0. We will write the initial velocity of the body B as V, and the final velocity will also be V, because बॉडी बी ची वेलॉसिटी बाळांनो बदलत नाहीये. दॅट वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. त्या बॉडीची वेलॉसिटी कशी आहे बाळांनो? कॉन्स्टंट आहे. त्या बॉडीची वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. बोथ आर मूव्हिंग ऑन द सेम पाथ. बोथ आर मूव्हिंग ऑन द सेम पाथ. बॉडी ए स्टार्ट होतीये म्हणजे काय? इनिशियली रेसला आहे, अँड इट स्टार्ट्स विथ अ कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन. म्हणजे इनिशियली तर ती बॉडी रेसला आहे. ओके, the two bodies will meet after the time equal to question mark. दोन्ही बॉडीज
एकाच पॉइंटला स्टार्ट झाल्या, एका बॉडीची मोशन विथ कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन आहे, बॉडी ए कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशननी मूव्ह होते, ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन दाखवूया आपण अशी, आणि बॉडी बी जी आहे ती कॉन्स्टंट वेलॉसिटीनं चालली आहे. आफ्टर व्हॉट टाइम दे विल अगेन मीट इच अदर, परत एकदा ते एकत्र केव्हा येतील. समजा बॉडी ए ज्या मुवमेंटला इथं पोहोचली त्या मुवमेंटला बॉडी बी पण इथं पोहोचली आणि परत दोन्ही बॉडीज एकमेकांना मीट झाल्या, एकत्र आल्या. सो आफ्टर व्हॉट टाइम दी टू बॉडीज विल मीट इच अदर, पहिली बॉडी इथं केव्हा पोहोचेल, दुसरी बॉडी इथं केव्हा पोहोचेल, आणि सायमल्टेनियसली त्या एकाच ठिकाणी पोहोचल्या पाहिजेत. दॅट वी हॅव टू सी. सो व्हॉट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज द टू बॉडीज will meet each other, the two bodies will meet each other, the two bodies will meet each other after time t equal to question mark, किती वेळानंतर दोन्ही बॉडीज एकत्र येतील. ओके, आता मला सांगा बाळांनो, इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ बॉडी ए 0 आहे. acceleration, because of the acceleration, whenever there is acceleration velocity will change. so या बॉडीची velocity change होत चालली आहे, ती velocity increase होत जाणार. या सेकंड बॉडीची velocity constant आहे, the second body has constant velocity, so the second body will move with the constant velocity, त्याची velocity काही change होणार नाही. if the velocity is constant, what is the acceleration? reply me in the chat box. second bodyचा acceleration किती असेल? second bodyची velocity constant आहे. If the velocity is constant, what is the acceleration? Check करा बाळांनो. If the velocity is constant, what is the acceleration? So if the velocity is constant, acceleration is 0. If the velocity is constant, acceleration is 0. Body A ला acceleration आहे, acceleration of body A आहे, पण acceleration of body B किती असेल बाळांनो? 0 असेल, बिकॉज वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे ना, त्या बॉडीची वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. ज्या बॉडीची वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे त्या बॉडीचं ऍक्सलरेशन 0 असेल. ओके, ऍक्सलरेशन काय असते? चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम. व्हॉट इज द ऍक्सलरेशन? चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. But if the velocity is constant, change in velocity will be 0. If the change in velocity is 0, velocity constant असेल तर change in velocity 0. If the change in velocity is 0, acceleration will be 0. Acceleration will be 0. So constant velocity असेल तर acceleration 0 असेल. Fine. So this is a constant velocity case. This is a constant acceleration case. इथं बाळांनो acceleration आहे. So इथं velocity change होणार. Okay. So we want after time t, both the bodies will again meet each other. परत एकत्र त्या दोन्ही बॉडीज आल्या पाहिजेत आफ्टर टाइम टी. मग आपण असं म्हणू शकतो का बाळांनो, बॉडी ए न कव्हर केलेलं डिस्टन्स, द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बॉडी ए अँड डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बॉडी बी इन टाइम टी शुड बी इक्वल. ओनली देन दे विल मीट इच अदर. परत एकदा त्या दोन्ही बॉडीज एकत्र पाहिजे असतील, एकाच ठिकाणी पाहिजे असतील, इफ यू वॉन्ट बोथ दी बॉडीज टू मीट इच अदर, परत एकदा एकाच ठिकाणी यायच्या असतील, इनिशियली एका ठिकाणी होत्या, एक गेला कॉन्स्टंट वेलॉसिटीनं आणि एक गेला कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशननं, म्हणजे दुसऱ्या बॉडीची वेलॉसिटी आधी 0 होती, या बॉडीला आधी काहीतरी वेलॉसिटी होती, त्यामुळे ही बॉडी कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने गेली, पुढे असणार ती इनिशियली. पण ही जी काय बॉडी आहे ती बॉडी, ही बॉडी जी आहे ती इनिशियली त्याची वेलॉसिटी 0 आहे, त्याची वेलॉसिटी हळूहळू इन्क्रीज होत जाणार आहे आणि मग तो इथं पोहोचणार. असा एक इन्स्टन्स आहे टाइम इन्स्टन्स टी. आफ्टर टाइम टी both the bodies will again meet each other. What is that time? After what time the two bodies will again meet each other? Very simple. Let us take this is the distance covered by body A. Let us take this is the distance covered by body B. So can I write after time t we want both the bodies to meet each other, means they should cover equal distance in equal time, only then at that time they will meet each other. त्याच टाइम मध्ये यानं जेवढं डिस्टन्स कव्हर केलंय तेवढंच डिस्टन्स यानं कव्हर करायला पाहिजे, मगच ते ऍट अ गिवन पॉइंट परत एकदा मीट होतील. सो फॉर दॅट सोल्युशन वी विल राईट डिस्टन्स कव्हर्ड बाय बॉडी ए इन टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टन्स कव्हर्ड बाय बॉडी बी इन टाइम टी. बट दिस डिस्टन्स, आता स्ट्रेट लाईन
स्ट्रेट लाईन मोशन असेल तर डिस्टन्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट असतं ना बाळ. स्ट्रेट लाईन मोशन असेल तर डिस्टन्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए, एस चा फॉर्म्युला काय आहे? एस आणि टी मध्ये कुठला फॉर्म्युला आहे? वी हॅव थ्री फॉर्म्युली. व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर and v square is equal to u square plus twice s. आपल्याला डिस्प्लेसमेंट पाहिजे आणि टाइम पाहिजे, डिस्प्लेसमेंट पाहिजे आणि टाइम इक्वेशन मध्ये पाहिजे. सो डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम वाला एकच फॉर्म्युला आहे. डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम वाला एकच फॉर्म्युला आहे. सो यू विल यूज s is equal to ut plus half at square for body A. So displacement of body A is equal to ut plus half at square. पण u लिहिताना बाळांनो ua, इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ a, एक्सेलरेशन लिहिताना एक्सेलरेशन ऑफ a. सो ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर लिहिणार, पण इनिशियल वेलॉसिटी कोणाची? बॉडी ए ची. एक्सेलरेशन कोणाचं? बॉडी ए चं. मग तुम्हाला बॉडी ए ची डिस्प्लेसमेंट मिळणार. ओके, आता बॉडी बी जी काय आहे? ती सेकंड बॉडी. द सेकंड बॉडी इज मुव्हिंग विथ द कॉन्स्टंट स्पीड और कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. मग वेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट असेल तर तुम्ही डायरेक्टली डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम किंवा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलॉसिटी इंटू टाइम डायरेक्टली इक्वेशन वापरू शकता. एक्सेलरेशन नाही आहे ना, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी 0 आहे. सो यू कॅन डायरेक्टली यूज वेलॉसिटी इंटू टाइम रिलेशन. डिस्टन्स और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलॉसिटी इंटू टाइम. काय वेलॉसिटी? वेलॉसिटी ऑफ बॉडी बी इंटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मोशन. ओके, सो व्हॉट इज द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ बॉडी ए? बॉडी ए स्टार्ट झाली आहे. The body A starts with the constant acceleration असं म्हटलंय. So initial velocity of body A 0 आहे. So initial velocity of body A 0 into t plus half acceleration of body A किती दिलंय? A into t square is equal to velocity of body B किती आहे? V time t. आता बाळांनो काय झालं बघा याच्या पुढं, लेफ्ट साइडला काय आलं? हाफ एटी स्क्वेअर इज इक्वल टू VT आलं. ओके, आपल्याला पाहिजेला आहे टाइम. टी स्क्वेअर टी कॅन्सल झाला. सो टी इज इक्वल टू किंवा हाफ ए इंटू टी, टी स्क्वेअर अँड टी कॅन्सल. सो दिस 2 ऑन दी राईट हँड साइड, ए ऑन द राईट हँड साइड. टाइमची व्हॅल्यू किती आली बघा बाळांनो? दिस 2 ऑन दी राईट हँड साइड, दिस ए ऑन दी राईट हँड साइड. A on the right hand side, so that is 2v upon a. After this time the two bodies will again meet each other. चेक करा बाळांनो, इज दिस क्वेश्चन क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? CW, दोन बॉडी परत एकदा केव्हा मीट होती? एक कॉन्स्टंट वेलॉसिटीनं चालली आहे आणि एक बॉडी कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशननं चालली आहे. राइट इट डाउन, अंडरस्टँड इट अँड देन रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. बघा, कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन वाली केस, त्यासाठी कुठलं वापरलं? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. आणि कॉन्स्टंट वेलॉसिटी साठी डिस्टन्स कसं काढलं किंवा डिस्प्लेसमेंट कशी काढली? वेलॉसिटी इंटू टाइम. स्ट्रेट लाईन मोशन जर असेल तर डिस्टन्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट घ्या, काहीच अडचण नाही. ओके, चला क्वेश्चन चेक करा. Next, now let us define some rules. Let us define some rules. Rules to use V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, and V square is equal to U square plus twice AS. हे वापरताना कुठले कुठले रूल्स यूज करायचे? ओके, या इक्वेशन्स आहेत स्केलर फॉर्मॅट मध्ये. दीज इक्वेशन्स आर राइट नाउ इन स्केलर फॉर्मॅट. सो रूल्स टू यूज स्केलर फॉर्मॅट. स्केलर फॉर्मॅट जर बाळांनो यूज करायचा असेल तर कुठले कुठले रूल्स फॉलो करायचे सांगतो. पुट ऑल व्हॅल्यूज
ऑल व्हॅल्यूज कुठल्या कुठल्या फायनल वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम. पुट व्हॅल्यूज, पुट ऑल दीज व्हॅल्यूज ऍज पॉझिटिव्ह नंबर्स. ते फक्त पॉझिटिव्ह नंबर म्हणून टाकायचे. पुट ऑल दीज व्हॅल्यूज ऍज सिम्पली पॉझिटिव्ह नंबर. ओके सर. इफ मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी वाढत असेल, म्हणजे स्पीड वाढत असेल, मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी मीन्स स्पीड. इफ मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी, आता आपण स्ट्रेट लाईन मोशन बघणार आहे बाळांनो. सो मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी यू कॅन इमिजिएटली राईट ऍज इन्स्टंटेनियस स्पीड. मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी इज इन्क्रीजिंग, तो जर इन्क्रीज होत असेल, if the magnitude of velocity is increasing, use acceleration as positive number. acceleration positive चा acceleration हा पॉझिटिव्ह नंबर म्हणून यूज करा. ओके. राहिलाय प्रश्न acceleration चा. वेलॉसिटी, फायनल वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, जे काय आहे फायनल वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, टाइम आणि डिस्प्लेसमेंट, हे सगळं पॉझिटिव्हच टाकायचं आहे, ऍज अ पॉझिटिव्ह नंबरच टाकायचं असतं. ओके. पण ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाकायचं की निगेटिव्ह टाकायचं, ते आता कशावर ठरवायचं. तर मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी म्हणजे स्पीड. इफ द स्पीड इज इन्क्रीजिंग, पुट द ऍक्सलरेशन ऍज पॉझिटिव्ह नंबर. Put the acceleration as positive number if the speed is increasing. I will tell why. If magnitude of velocity, if magnitude of velocity, if magnitude of velocity, if magnitude of velocity is decreasing, तो कमी कमी व्हायला लागलाय. If magnitude of velocity is decreasing, use acceleration as negative number. acceleration काय करा, as a negative number यूज करा. का? acceleration काय असतो, चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. वेलॉसिटी वाढत असेल तर फायनल वेलॉसिटी मोर, इनिशियल वेलॉसिटी लेस, फायनल मायनस इनिशियल. अरे वेलॉसिटी वाढली आहे, मग ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाका, कारण फायनल वेलॉसिटी मोर, इनिशियल वेलॉसिटी लेस, फायनल मायनस इनिशियलचं उत्तर पॉझिटिव्ह येणार, ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाका. And if the velocity is decreasing in magnitude, if the velocity is decreasing in magnitude, in that case, जर velocityचा magnitude decrease होत असेल तर त्या केसमध्ये बाळांनो फायनल वेलॉसिटीची व्हॅल्यू लेस असेल, इनिशियल वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड जास्त असेल, सो फायनल मायनस इनिशियल निगेटिव्ह आन्सर येणार, कारण फायनल व्हॅल्यू लेस आहे, बिकॉज वेलॉसिटी इज डिक्रीजिंग. सो फायनल मायनस इनिशियल निगेटिव्ह येणार, सो ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह टाका. ओके. सो हे झाले रूल्स टू यूज द स्केलर फॉर्मॅट. हे काय असतील बाळांनो, स्केलर फॉर्मॅट यूज करायचे रूल असतील. ओके. वन मोर रूल, यूज स्केलर फॉर्मॅट, यूज स्केलर फॉर्मॅट, यूज स्केलर फॉर्मॅट, or you can use scalar format if direction of motion is not changing. म्हणजे एक तर राईटला चाललाय ऑब्जेक्ट, किंवा लेफ्टला चाललाय, किंवा फक्त अपवर्ड चाललाय, किंवा फक्त डाऊनवर्ड आहे. ओके. इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यूज स्केलर फॉर्मॅट इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग. तो जर चेंज होत नसेल, डायरेक्शन ऑफ मोशन जर चेंज होत नाहीये, म्हणजे वेलॉसिटीची डायरेक्शन ऑलवेजच राईटवर्ड आहे, ऑलवेजच लेफ्टवर्ड आहे, ऑलवेजच अपवर्ड आहे, ऑलवेजच डाऊनवर्ड आहे, किंवा फक्त अपवर्ड पार्ट ऑफ मोशन कन्सिडर करताय, किंवा फक्त डाऊनवर्ड पार्ट ऑफ मोशन कन्सिडर करताय, किंवा फक्त राईटवर्ड पार्ट ऑफ मोशन कन्सिडर करताय, और यू आर कन्सिडरिंग ओनली लेफ्टवर्ड पार्ट ऑफ मोशन, तेवढ्या केसमध्ये तुम्ही स्केलर फॉर्मॅट यूज करू शकता. आणि स्केलर फॉर्मॅट मध्ये बाकी सगळ्या व्हॅल्यूज या पॉझिटिव्हच असतात, फक्त ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाकायचं की निगेटिव्ह टाकायचं याचं डिसिजन आपण घ्यायचं. स्पीड वाढत असेल म्हणजे वेलॉसिटी वाढत असेल, ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह नंबर वापरा, आणि स्पीड कमी होत असेल ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह नंबर टाका. ओके. ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह म्हणजे स्पीड वाढायला लागलाय, वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड वाढायला लागलाय,
आणि ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह म्हणजे व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड कमी व्हायला लागलाय. निगेटिव्ह ऍक्सलरेशनलाच बाळांनो डिसलरेशन असंही म्हणतात. निगेटिव्ह ऍक्सलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिसलरेशन. निगेटिव्ह ऍक्सलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिसलरेशन. ओके, इथपर्यंत आम्हाला समजलं. नाउ let us try to solve one more question. Up to this replying in the chat box clear and written. हे समजलं का बघा. स्केलर फॉर्मॅट. स्केलर फॉर्मॅट त्याचे रूल्स कधी प्लस कधी मायनस. गुड गुड. नंतर तुम्हाला वेक्टर फॉर्मॅट पण सांगेन, त्याचे रूल सांगेन, कधी वापरायचा ते पण सांगेन. when to use that also I will tell you. how to use that also I will tell you. Fine. Now let us try to solve one more question. Question number 10. Let me read the question. A student is standing at a 50 meter from the bus. It's a student hai. Here you have the bus. Barabar? You have a student and you have a bus. The student is standing 50 meter from the bus. बर, म्हणजे बाळांनो हे डिस्टन्स किती आहे आता? This distance is equal to 50 meter. Distance between the student and the bus. As soon as the bus starts its motion with a constant acceleration. आता बस विषयी लिहूया. बसचं ऍक्सलरेशन काय आहे बाळांनो? कॉन्स्टंट आहे. बस स्टार्ट्स इट्स मोशन, म्हणजे आधी मोशन नव्हती. मोशन म्हणजे बाळा व्हेलॉसिटी, आधी व्हेलॉसिटी नव्हती. सो बस विषयी लिहूया. लेट अस राईट अबाउट द बस. बसचं ऍक्सलरेशन कसं आहे? कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन आहे. किती आहे ते? ए आहे. अँड बस स्टार्ट्स विथ द कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन असं म्हटलंय, म्हणजे बसची इनिशियल व्हेलॉसिटी किती? आता इनिशियल व्हेलॉसिटीसाठी सिम्बॉल काय असतो बाळ? यू. इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ बस, त्याला आपण युबी म्हणूया. बस साठी बी, स्टुडंट साठी एस. इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ बस 0. कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन ऑफ बस किती दिले बघूया. ऍज सून ऍज द बस starts its motion with the constant acceleration of 1 meter per second square. किती acceleration? 1 meter per second square, or you can write it as 1 a second square in the numerator, second raised to -2 असं पण चालेल. बस starts with the constant acceleration. अरे बस starts ना, म्हणजे आधी रेस्टला होती, आता स्टार्ट झाली. The bus starts with the constant acceleration of 1 meter per second square. As soon as the bus starts its motion with the constant acceleration of 1 meter per second square, the student starts running towards the bus with the uniform velocity u. हा स्टुडंट काय करतोय? बस स्टार्ट झाली की बस स्टार्ट झाली. बस स्टार्ट झाल्या झाल्या काय करतोय? स्टुडंट रन्स बिहाइंड द बस विथ अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी u. सो स्टुडंटची वेलॉसिटी जी आहे बाळांनो, वेलॉसिटी ऑफ द स्टुडंट, ती मात्र कशी आहे? कॉन्स्टंट आहे, आणि ती आहे वेलॉसिटी यू. सो लेट अस राईट अबाउट स्टुडंट. स्टुडंटची वेलॉसिटी किती आहे? वेलॉसिटी ऑफ स्टुडंट किती आहे? यू आहे, आणि ती कॉन्स्टंट आहे. स्टुडंट ती वेलॉसिटी बदलत नाहीये. स्टुडंट काय करतोय? ती वेलॉसिटी बदलत नाहीये. कॉन्स्टंट वेलॉसिटीनं बसच्या मागे पळायला लागलाय, आणि बस स्टार्ट झाली आणि ती ऍक्सलरेट व्हायला लागली. ओके, म्हणजे बसची वेलॉसिटी वाढत वाढत जाणार आहे. पटकन त्यानं बस कॅच केली पाहिजे. बरोबर? बर. द स्टुडंट स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द बस विथ अ युनिफॉर्म वेलॉसिटी यू. ओके, युनिफॉर्म म्हणजे कॉन्स्टंट. लक्षात ठेवा, युनिफॉर्म म्हणजे कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट इन मॅग्निट्यूड, कॉन्स्टंट इन डायरेक्शन. युनिफॉर्म वेलॉसिटीचं मिनिंग असतं कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. कॉन्स्टंट वेलॉसिटी म्हणजे ऍक्सलरेशन 0. सो ऍक्सलरेशन ऑफ स्टुडंट किती असेल? सर, स्टुडंटची वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, स्टुडंटचं ऍक्सलरेशन 0 असेल. बसला ऍक्सलरेशन आहे, बसला ऍक्सलरेशन आहे. ऍक्सलरेशन ऑफ बस किती आहे ते? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ऍक्सलरेशन ऑफ बस, त्याला आपण AB असं लिहूया, खाली B लिहूया. लेट अस राईट B हियर. ऍक्सलरेशन ऑफ बस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. स्टुडंटचं ऍक्सलरेशन 0. Assuming the motion to be along the straight road, मोशन कशी आहे? along the straight road आहे. हा एक स्ट्रेट रोड आहे, ड्रॉ करूया. Assuming the motion to be along the straight road, the minimum value of u, स्टुडंटच्या स्पीडची मिनिमम व्हॅल्यू किती असेल?
so that the student is able to catch the bus. काय विचारलंय? Find minimum value of u म्हणजे काय? स्टुडंटचा स्पीड, दॅट इज स्पीड ऑर द वेलॉसिटी ऑफ स्टुडंट. किती मिनिमम स्पीडने तो पळत गेला पाहिजे बसच्या मागं. विथ व्हॉट मिनिमम स्पीड द स्टुडंट शॅल रन बिहाइंड द बस. फाइंड द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ यू. एवढी तरी मिनिमम वेलॉसिटी पाहिजेच. फाइंड द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ यू so that student catches the bus. म्हणजे काय करेल? स्टुडंट बसला कॅच करेल. त्याची मिनिमम व्हॅल्यू काढायची. आता काय करावं लागेल बघा बाळांनो, मला सांगा. बसची वेलॉसिटी वाढत जाणार आहे. स्टुडंटची वेलॉसिटी तर कॉन्स्टंट आहे. ओके, स्टुडंटची वेलॉसिटी तर कॉन्स्टंट आहे. फॉर टाइम बिंग एक नंबर घेतो. स्टुडंटची वेलॉसिटी आहे लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड. किती आहे? 10 मीटर पर सेकंड. आणि बसची वेलॉसिटी तर इनिशियली 0 आहे. बट बसची मोशन कशी आहे? ऍक्सलरेटेड मोशन आहे. सो बसचा स्पीड किंवा बसची वेलॉसिटी वाढत जाणार आहे. आता मला सांगा, समजा बसचा स्पीड झाला 10 मीटर पर सेकंड. बस इथं पोहोचली आणि स्टुडंट इथं पोहोचलाय. स्टुडंटचा तर कायमच 10 आहे. द स्पीड ऑफ द स्टुडंट इज ऑलवेज 10. तो तर कायमच 10 आहे. आता बसचा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड झाला आणि स्टुडंट अजून मागच आहे. आता मला सांगा, बसचा तर स्पीड वाढतच जाणार आहे. वाढत. The speed of the bus has now became as 10 meter per second and student has arrived here but still he has not catch the bus. आता मला सांगा, याच्या पुढं बसचा स्पीड अजून वाढणार आहे. It will become 11 meter per second, 12 meter per second, 13. It will go on increasing. आणि याचा 10 meter per second. आता मला सांगा, will it be possible for this student to catch the bus? जर बस कॅच करायच्या आधीच बसचा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड झाला, स्टुडंट एवढा झाला, आणि अजून पण बस कॅच केलेली नाहीये, तर आता पुढे इम्पॉसिबल होईल ना बस कॅच करणं. कारण आता पुढचा ऑब्जेक्ट जो आहे, बसचा स्पीड अजून वाढणार आहे आणि तुम्ही 10 मीटर पर सेकंडच पळणार आहे. अरे पुढच्या ऑब्जेक्टचा स्पीड वाढत जाणार आहे आणि तुम्ही कॉन्स्टंट स्पीडने त्याच्या मागे जाताय. सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द स्टुडंट टू कॅच द बस इफ द स्पीड ऑफ द बस बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड बिफोर कॅचिंग द बस. ओके, बस कॅच करायच्या आधीच जर बसचा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड झाला, अरे नंतर तर अजून वाढणार आहे. आफ्टर दिस द स्पीड इज गोइंग टू स्टिल इनक्रीज. मग तुम्ही बस कधीच कॅच करू शकणार नाही. मागच्या माणसाचा स्पीड जर कायमच कमी असेल, या मुवमेंटला सर्टन मुवमेंटला बसचा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड झालाय आणि समजा स्टुडंट इथं पोहोचलाय आणि अजून बस कॅच नाही केली, त्या मुवमेंट नंतर आफ्टर दॅट मुवमेंट द बस इज स्टिल गोइंग टू इनक्रीज इट्स स्पीड. It will become 11. Once it becomes more than 10, the student will never be able to catch the bus. जर बस कॅच करायची असेल तर मागच्याचा स्पीड जास्त पाहिजे पुढच्यापेक्षा. सो मिनिमम अशी एक क्रिटिकल सिच्युएशन असेल की नाही बघा बाळांनो, अशी एक क्रिटिकल सिच्युएशन असेल. इन दॅट क्रिटिकल सिच्युएशन इथं बस पोहोचलीये, बसचा स्पीड वाढत किती झालाय, स्टुडंटचा स्पीड एवढाच झालाय आणि स्टुडंट जस्ट इथं पोहोचलाय. जर तेवढ्या वेळेत जर पोहोचला नसता तर ही विल बी नेव्हर बी एबल टू कॅच द बस. येस नो रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. इथं स्टुडंट पण पाहिजे त्याच मुवमेंटला. स्टुडंट आणि बस एकाच ठिकाणी पाहिजेत आणि त्या मुवमेंटला दोघांची स्पीड पण इक्वल झालेली असतील. त्या मुवमेंटला द स्टुडंट विल बी एबल टू कॅच द बस. आर यू गेटिंग इट? एक पर्टिक्युलर मुवमेंट असेल जेव्हा बसचा स्पीड किती झालाय, स्टुडंटचा स्पीड एवढा झालाय आणि स्टुडंट पण बरोबर बसच्या पॉइंटला पोहोचलाय, ओनली देन ही विल बी एबल टू कॅच द बस. आणि याच्यानंतर परत बसचा स्पीड वाढणारच होता. सो आपल्याकडं वी हॅव ओनली दॅट मच टाइम. किती टाइम मध्ये बस पर्यंत पोहोचायचं आहे? जेवढ्या टाइम मध्ये बसचा स्पीड स्टुडंटच्या स्पीड एवढा होतो तेवढ्याच टाइम मध्ये
स्टुडंटनं मागणं ही या बसला कॅच करायचंय, अदरवाइज ही विल लूज द बस, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू कॅच द बस. सो बाळांनो गंमत अशी असणार आहे. काय गंमत असणार आहे सांगतो तुम्हाला. जेवढ्या टाइम मध्ये बस इथं येणार तेवढ्या टाइम मध्ये बसचा स्पीड किती होणार, स्टुडंटच्या स्पीड एवढा होणार. किती आहे स्टुडंटचा स्पीड, सर द स्पीड ऑफ द स्टुडंट इज यू. बसचा इनिशियल स्पीड किती होता, 0. बसचा फायनल स्पीड किती आहे, इनिशियलला यू लेटर वापरतात, इनिशियल स्पीड ऑफ बस, फायनल स्पीड ऑफ बस. फायनल स्पीड ऑफ बस किती येणार आहे, स्पीड ऑफ स्टुडंट एवढा येणार आहे. स्पीड ऑफ स्टुडंट साठी सिम्बॉल काय वापरलाय, यू. ओके, तुम्ही जर कन्फ्युज होत असाल तर फॉर टाइम बिंग लेट मी यूज इनिशियल अँड फायनल वर्ड्स. इनिशियल स्पीड ऑफ बस, फायनल स्पीड ऑफ बस. फायनल स्पीड ऑफ बस तो किती असणार आहे, स्टुडंट एवढा असणार आहे. एवढी मोशन कोणी केलेली असणार आहे, बसनं. किती टाइम लागलाय, टी. अरे बाळांनो तेवढ्याच टाइम मध्ये स्टुडंटला एवढी मोशन कंप्लीट करायची आहे, आणि स्टुडंटची मोशन विथ 0 ऍक्सलरेशन आहे. बसची मोशन विथ द ऍक्सलरेशन आहे. ऍक्सलरेशन ऑफ बस किती आहे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बसला ऍक्सलरेशन आहे, बसचा स्पीड चेंज होत चाललाय. ऍक्सलरेशन ऑफ बस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. स्टुडंटला काय ऍक्सलरेशन आहे, स्टुडंट इज मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. सो स्टुडंटला टाइम तेवढ्याच टाइम मध्ये स्टुडंटनं जास्त डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे. बघा तेवढ्याच टाइम मध्ये स्टुडंटनं जास्त डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे. लेट अस कॉल दिस डिस्टन्स ॲज डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बस. या डिस्टन्सला काय म्हणूया, डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बस. सो स्टुडंट इथनं इथे येणार, बस इथनं इथे येणार. ओके फाईन. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन्स वी विल टॅकल नाउ. आता बाळांनो टाइम तर सेम आहे. या मोशनचा टाइम आणि स्टुडंटच्या मोशनचा टाइम तर सेम आहे. ज्या मोमेंटला बस स्टार्ट झाली त्याच मोमेंटला स्टुडंट स्टार्ट झाला विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड ऑफ यू मीटर पर सेकंड. स्टुडंटचा स्पीड आता 10 घेतला नाहीये, 10 फक्त मी एक नंबर घेतला होता. स्टुडंट कॉन्स्टंट स्पीडनं चाललाय बसच्या मागे. ओके, सो कॅन आय से डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बस हे SB असेल. लेट मी राईट इट ऑन द नेक्स्ट पेज नाव. सो आता बघा बाळांनो, बसनं कव्हर केलेलं डिस्टन्स बघूया, स्टुडंटनं कव्हर केलेलं डिस्टन्स बघूया. सो कॅन आय राईट डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बस, S इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय वापरणार, UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. इनिशियल स्पीड कोणाचा, बसचा. ऍक्सलरेशन कोणाचं, बसचं. डिस्टन्स कव्हर्ड बाय कोण, बस. किती येणार डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बस इन टाइम T. इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ बस किती होती बाळ, 0 होती. बघा इथं इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ बस किती आहे, 0 आहे. इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ बस 0 आहे. सो V इज इक्वल टू U प्लस AT वापरायला लागलोय बस साठी. इनिशियल स्पीड आहे 0 प्लस हाफ. ऍक्सलरेशन ऑफ बस दिलंय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू T स्क्वेअर. सो डिस्टन्स कव्हर्ड बाय बस किती आलं बाळ, हा 0 इंटू T 0 झाला, हाफ इंटू T स्क्वेअर. म्हणजे आन्सर आलं बाळ T स्क्वेअर अपॉन 2. दिस इज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बस. एवढं डिस्टन्स बस कव्हर करणार. ओके, एवढं डिस्टन्स बस कव्हर करणार. आता स्टुडंट किती डिस्टन्स कव्हर करणार बाळ, तेवढ्याच टाइम मध्ये स्टुडंटला किती डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे, सर हे 50 मीटर प्लस बसचं डिस्टन्स. येस नो रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. हाऊ मच डिस्टन्स द स्टुडंट हॅज टू कव्हर दिस 50 मीटर, कारण ऑलरेडी माग आहे 50 मीटर बसच्या. दॅट 50 मीटर प्लस बसचं डिस्टन्स. 50 मीटर प्लस SB, हे 50 मीटर प्लस डिस्टन्स ऑफ द बस, बोथ वी हॅव टू कव्हर. ओके सर. सो बघा बाळांनो गंमत. आता स्टुडंटसाठी मला स्टुडंटसाठी डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम डायरेक्टली वापरता येते, कारण स्टुडंटची मोशन विदाउट ऍक्सलरेशन आहे ना. स्टुडंट इज मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. आता वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे म्हणजे ऍक्सलरेशन 0 आहे. सो तुम्हाला ते S इज इक्वल टू वगैरे काय वापरायची गरज नाही. तुम्ही वेलॉसिटी इक्वल टू डिस्टन्स इंटू टाइम, डिस्टन्स अपॉन टाइम, किंवा स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम तुम्ही डायरेक्टली वापरू शकताय, कारण तिथं वेलॉसिटी किंवा स्पीड कॉन्स्टंट आहे. सो डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम तुम्ही डायरेक्टली काय करणार, स्टुडंटसाठी अप्लाय करणार. सो हे अप्लाय करूया दिस इक्वेशन. लेट अस अप्लाय दिस इक्वेशन.
फॉर स्टुडंट. लेट अस अप्लाय दिस इक्वेशन फॉर स्टुडंट. डिस्टन्स किती कव्हर करायचं आहे? 50 मीटर आणि बसनं कव्हर केलेलं डिस्टन्स दोन्ही कव्हर करायचं आहे आपल्याला. ओके. स्पीड किती आहे आपला? स्पीड ऑफ द स्टुडंट. स्पीड ऑफ द स्टुडंट इनटू टाइम. टाइम किती? बसनं जेवढा टाइम घेतलाय तेवढ्याच टाइम मध्ये. द टाइम टेकन बाय द बस अँड टाइम टेकन बाय द स्टुडंट बोथ आर इक्वल. टाइम तर आपल्याला सेमच घ्यायचा आहे. ओके फाईन. आता हे किती येणार बघा? 50 प्लस बसनं ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स t² 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द स्टुडंट काय दिलाय? u आणि हा दिलाय t आणि हा u आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. बर आता हा u आपल्याला बाळांनो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आता काय करायचं? हे इक्वेशन तर आपल्याला मिळालं. अप टू दिस एव्हरीवन रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. इथपर्यंत कळालं का बघा? डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम असं का वापरतोय आपण? कारण मोशन ऑफ द स्टुडंट इज विदाउट एक्सेलरेशन. त्यात काय एक्सेलरेशन नाहीये. सो स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम असं डायरेक्टली वापरतायत. CW एव्हरीवन. Now try to understand. We want to find out minimum value of u. आपल्याला u ची मिनिमम व्हॅल्यू पाहिजे आहे. बर मग u इक्वल टू अरेंज करा बरं. सो ut इज इक्वल टू 50 प्लस t² 2. राइट साइड लेफ्ट साइड इंटरचेंज. This t on the right hand side or divide by t on both the sides. 50 upon t plus t by 2 बरोबर. डिवाइड बाय t ऑन बोथ दी साइड. या बाजूला पण t ने डिवाइड केलं, या बाजूला पण t ने डिवाइड केलं. आता बघा बाळांनो डेरिव्हेटिव्हची कॉन्सेप्ट वापरणार आहे. आय वॉन्ट टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. वी वॉन्ट टू फाइंड मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ u. मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ u म्हणजे स्टुडंटच्या स्पीडचा मिनिमम. स्टुडंटच्या स्पीडची मिनिमम व्हॅल्यू किती पाहिजे? एवढा स्पीड तर पाहिजेच तरच स्टुडंट बस कॅच करेल, अदरवाइज करणार नाही. वी वॉन्ट टू फाइंड मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ u so that student can catch the bus. So that student can catch the bus in given time t. इन गिवन टाइम टी. सो आता इथं बाळांनो कॉन्सेप्ट येते मॅक्सिमा मिनिमा. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये मी तुम्हाला शिकवलं होतं कॉन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमा अँड मिनिमा. सो हिअर वी विल टेक डेरिव्हेटिव्ह. बघा मला सांगा बाळांनो, एक्स्ट्रा पॉइंट परत एकदा सांगतो. इफ दिस इज अ y अँड दिस इज x, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x अँड देअर एक्झिस्ट सम मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ y, जेव्हा y ची व्हॅल्यू मिनिमम असेल त्या पॉइंटला जर बाळ मी टँजंट काढली, त्या पॉइंटला जर मी टँजंट काढली ऍट मिनिमा, y च्या मिनिमम व्हॅल्यूला जर मी टँजंट काढली तर त्या टँजंटचा स्लोप किती असेल? टेल मी. स्लोप ऑफ टँजंट ऍट मिनिमा. ऍट मिनिमा व्हॉट इज द स्लोप ऑफ टँजंट? या टँजंटचा स्लोप काय असेल बाळ? दिस टँजंट, या टँजंटचा स्लोप काय आहे? स्लोप म्हणजे टॅन थिटा. शिकवलं होतं, विसरला तुम्ही? व्हॉट इज द स्लोप ऑफ द टँजंट ऍट मिनिमा? मिनिमा प्लस स्लोप ऑफ टँजंट काय असेल? टँजंट ड्रॉ केली मिनिमम, y ची व्हॅल्यू जेव्हा मिनिमम आहे तेव्हा जर मी टँजंट ड्रॉ केली तर त्या टँजंटचा स्लोप काय असेल? व्हॉट विल बी द स्लोप ऑफ टँजंट? आठवा. Try to recall. Let me write extra point here. Let me write extra point here. लाईन जर अशी असेल तर या लाईन एक्स ऍक्सिस बरोबर कुठला अँगल केलाय? ऍक्यूट अँगल. मग या लाईनचा स्लोप कसा येणार? पॉझिटिव्ह.
जर लाईन जर अशी असेल, कमिंग डाऊन असेल, गोईंग अप असेल तर स्लोप पॉझिटिव्ह ना, टॅन थिटा. स्लोप म्हणजे बघा टॅन थिटा. थिटा ऍक्यूट अँगल आहे, म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मधला अँगल आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये टॅन पॉझिटिव्ह आहे, सो स्लोप पॉझिटिव्ह आहे. सो अशा लाईनचा स्लोप पॉझिटिव्ह असतो. अशी जर लाईन असेल, कमिंग डाऊन वाली लाईन असेल, तर अँगल मेड विथ द पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. आता हा अँगल ऑप्ट्यूज अँगल आहे. ऑप्ट्यूज अँगल साठीचा टॅन थिटा हा निगेटिव्ह असतो, आणि टॅन थिटा म्हणजेच बाळांनो स्लोप. सो या लाईनचा स्लोप निगेटिव्ह आहे. तसं बाळांनो लाईन जर एक्स ऍक्सिसला पॅरलल असेल, लाईन जर एक्स ऍक्सिसला पॅरलल असेल, तर या लाईननं एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला अँगल 0 आहे. दिस लाईन इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. मग त्या लाईनचा बाळांनो स्लोप म्हणजेच टॅन थिटा. तो टॅन थिटा म्हणजे काय येईल, थिटा किती आहे 0. या लाईननं, इफ द लाईन इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस, then slope of that line is tan theta, but that theta angle made by this line with the x axis is 0, so tan 0. So tan 0 येणार 0, tan 0 येणार 0. आणि बाळांनो जर लाईन जर अशी व्हर्टिकल असेल, तर या व्हर्टिकल लाईननं एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला अँगल 90 असतो. मग या लाईनचा स्लोप म्हणजेच टॅन थिटा. आता टॅन 90 असतो इन्फिनिटी. सो या लाईनचा स्लोप इन्फिनिटी आहे. व्हर्टिकल लाईनचा स्लोप इन्फिनिटी, हॉरिझॉन्टल लाईन स्लोप 0. लाईन गोईंग अप स्लोप पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू, लाईन कमिंग डाऊन स्लोप निगेटिव्ह व्हॅल्यू. ओके. सो ऍट मिनिमा जर तुम्ही टँजंट ड्रॉ केली, तर स्लोप ऑफ टँजंट, आता बोला बाळांनो किती असेल, what will be the slope of this line? Tangent draw केली मी मिनिमाला. Yes, all of you are giving the correct answer. What will be the slope of tangent at this point? मिनिमाच्या पॉइंटला एखादी व्हॅल्यू जेव्हा मिनिमम होते, तेव्हा त्या मिनिमम व्हॅल्यूला जर मी टँजंट ड्रॉ केली, y जेव्हा मिनिमम आहे तेव्हा जर मी टँजंट ड्रॉ केली, तर त्या टँजंटचा स्लोप बाळांनो 0 येणार. पण सर स्लोप मी तुम्हाला हे शिकवलं होतं का बघा, डेरिव्हेटिव्हचं मिनिंग काय आहे, स्लोप ऍट गिवन पॉइंट. से येस नो. स्लोप ऑफ टँजंट मीन्स डेरिव्हेटिव्ह. येस नो. डेरिव्हेटिव्हचं मिनिंग काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, स्लोप ऑफ टँजंट. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, स्लोप ऑफ टँजंट. सर दिस इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. चलो राइट डाउन, dy बाय dx इज इक्वल टू 0. सो मिनिमाला बाळांनो डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार. तसंच बाळांनो मी असं म्हणू का, बघा आता तुम्हाला ही कॉन्सेप्ट कशी यूज करायची ते लक्षात येईल. बघा फार नवीन नवीन गोष्टी शिकायला मिळतील. जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड, द स्क्रीन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड. I will share the screen once again. Just a second. Okay, please tell me, is the screen clear now? Yes, okay, thank you. Okay, we lost that data, I think. So let me write that once again. Ut plus half, acceleration of bus was 1 into t square. So distance covered by the bus is equal to t square by 2. This was equation number 1. And we are going to use distance equal to speed into time, because motion of the student is with constant velocity. Bus ची with acceleration आहे, त्यामुळे हे आपण इक्वेशन वापरलं. But the student is moving with the constant velocity or constant speed, so you can use distance covered equal to speed into time. किती डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे स्टुडंटला, 50 मीटर प्लस डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द बस, स्पीड ऑफ द स्टुडंट into time. So that 50 plus
Distance covered by the bus is t square upon 2, where speed of the student is u into t. Then we arrange this equation, ut is equal to 50 plus t square upon 2. Then this t on the right hand side, sorry, this correct this u as it is, this t on the right hand side, so that became 50 upon t plus t by 2, and that was our second equation. Then here we wrote the concept of maxima and minima. Okay, at minima, मिनिमाच्या पॉइंटला काय होतं बाळ, y as a function of x आहे. मिनिमाच्या पॉइंटला काय होतं, इफ यू ड्रॉ द टँजंट, then at minima slope of tangent becomes equal to 0. horizontal line चा slope किती आहे, 0. vertical line चा infinity. line going up slope positive, line going up slope positive, line coming down slope negative. But sir, slope of tangent means derivative. Okay, so then I write similarly up to this. Okay, similarly बाळांनो बघा, you want speed, you have speed as a function of time, speed of the student as a function of time. Let's say some graph is there, we don't know what is exact graph, but let us for time being draw the graph like this. Just for time being draw the graph like this. आता बाळांनो आपल्याला काय पाहिजे आहे, मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टुडंट पाहिजे आहे. जेव्हा स्पीडची व्हॅल्यू, जसं y ची व्हॅल्यू मिनिमम होणार तेव्हा स्लोपची व्हॅल्यू 0 होणार. तसंच बाळांनो या u ची व्हॅल्यू जेव्हा मिनिमम होणार तेव्हा या टँजंटचा स्लोप 0 होणार. बोला बाळांनो, यस नो. When the y value becomes 0, dy by dx becomes 0, means slope of this tangent becomes 0. Similarly, when u value becomes 0, then slope of this tangent will become 0. Sir, dy by dx, तसं बाळ du by dx, dy by dx तसं बाळ du by dx. y मिनिमम पाहिजे आहे तर dy by dx, u मिनिमम पाहिजे आहे तर du by dt, dy by dx तसं du by dt. याचा स्लोप dy by dx तो किती आहे, 0. याचा स्लोप किती बाळ, du by dt तो 0 आहे. ठीक आहे. सिमिलरली du by dt काय येणार बाळ, du by dt किती येणार, 0 येणार. म्हणजे आपल्याला काय करता येईल, सो दॅट वी कॅन फाइंड आउट u ची मिनिमम व्हॅल्यू पाहिजे. करूया आपण, करा बरं कॅल्क्युलेट. du by dt हा आम्हाला 0 पाहिजे. सो d by dt ऑफ u काय आहे, u, व्हॉट इज दॅट u, सर इट इज 50 अपॉन t. आता त्या 50 अपॉन t ला बाळांनो, अपॉन t कॅन आय राईट इन द न्यूमरेटर एज t raised to -1, yes sir, plus t by 2 as it is should be equal to 0. Okay, now derivative of each term can be found out separately. Let us do that on the next page. Up to this, reply me in the chat box clear and written so that we can move on to the next page. Initially काही questions व्यवस्थित समजून घेऊ आपण, and then we can very easily deal with this chapter. Maxima, minima, concepts of constant acceleration, zero acceleration. स्टुडंट विथ 0 acceleration मूव्ह व्हायला लागलाय, कॉन्स्टंट स्पीड ने मूव्ह व्हायला लागलाय. सो स्टुडंटला काही acceleration नाही, पण बसची मोशन मात्र विथ acceleration आहे. ओके, झालेले. चलो, सो दिस डेरिवेटिव्ह लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट. सो काय डेरिवेटिव्ह, d by dt ऑफ 50 into t raised to -1, d by dt of 50 into t raised to -1 plus derivative of each term can be found out separately. याची डेरिवेटिव्ह सेपरेट प्लस t by 2 ची डेरिवेटिव्ह सेपरेट प्लस d by dt of t by 2 is equal to 0. Constant into variable format. Whenever there is constant into variable, constant can be taken out of derivative. So d by dt of t raised to -1
plus 1/2 is a constant. So 1/2 is a constant. Constant can be taken out of the derivative. So d by dt of t is equal to 0. So हे 50 as it is. t raised to -1 ची डेरिव्हेटिव्ह काय? t raised to n एक्स्ट्रा पॉइंट d by dx of x raised to n काय असतं? n into x raised to n minus 1. बर मग d by dx of x raised to -1 काय असेल? -1 into x raised to -1 minus 1. So that is -1 into x raised to -2. That is -1 upon x square. x raised to -2 खाली आला की काय होईल? -1 upon x square होईल बाळा. Easily d by dx of x raised to -1. So d by dx, x च्या ऐवजी later instead of x let us use the symbol t. d by dt of t raised to -1. Instead of x let us use the symbol t. So that will be जसं -1 upon x square आहे तसं -1 upon t square. येईल की नाही बघा? डेरिव्हेटिव्ह येते ना तुम्हाला? आय हॅव टॉट यू ऑलरेडी डेरिव्हेटिव्ह. कसा असेल डेरिव्हेटिव्ह? n into x raised to n minus 1. तसं x raised to -1 असेल तर -1 into x raised to -1 minus 1. n into x raised to n minus 1. So that is -1 upon x square. X raised to -1 ची डेरिव्हेटिव्ह -1 upon x square. t raised to -1 ची डेरिव्हेटिव्ह -1 upon t square. So that will be -1 upon t square plus 1/2 as it is. Derivative of x with respect to x 1. So derivative of t with respect to t 1. Okay. So this will become -50 upon t square. हा plus 1/2 right ला गेला. -1/2 minus ला minus cancel. 2 into 50 100. t square on the right side t square. So t square किती आला बाळ? 100. मग t किती आला बाळ? टाइम किती आला बाळ? +10 घ्यायचा की -10 घ्यायचा? टाइम इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. टाइम इंटरवल इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. आपण ऑफकोर्स फॉरवर्ड टाइम इंटरवल घ्यालोय. टाइम ऑलवेज मुव्हिंग फॉरवर्ड. सो टाइम आपण पॉझिटिव्ह वालाच घेणार. स्क्वेअर रूट घ्या दोन्ही बाजूला. टाइम किती येणार? 10 सेकंड येणार. टाइम आला. सर वी वॉन्ट मिनिमम वेलॉसिटी बट वी फाउंड आउट टाइम. इथपर्यंत कळालंय का बघा? अप टू दिस रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. हळूहळू कळेल, लक्षात येईल तुम्हाला. CW so time मिळाला sir we got the time but sir we want the minimum speed of the student so that student is able to catch the bus. स्टुडंटला आपल्याला बस मध्ये बसवायचंय सर. किती मिनिमम स्पीड न तो स्टुडंट the student shall run with what minimum speed so that he can catch the bus. ठीक आहे बाळ. आता आपल्याला काय कळालं? राईट नाव वी केम टू नो द टाइम ऍट विच द u इज मिनिमम. किती टाइम मध्ये आपल्याला हा टाइम कळालाय बघा. ऍट व्हॉट टाइम दिस u इज मिनिमम दॅट वी हॅव ऑब्झर्व, दॅट वी हॅव रिटन हिअर. फॉर व्हॉट टाइम इंटरवल द u इज मिनिमम दॅट वी हॅव रिटन हिअर. तो टाइम किती आलाय बा? 10 आलाय. फॉर t इक्वल टू 10, for t equal to 10 the u will be minimum. Okay, so can I write so for time interval equal to 10 second u is equal to u minimum. त्या स्टुडंटचा स्पीड किती असेल? मिनिमम. सो युजिंग द इक्वेशन, कुठलं इक्वेशन यूज करायचं? So using the equation, काय इक्वेशन आहे? u चे इक्वेशन काय? 50/t plus t/2. u चे इक्वेशन काय आहे? 50/t plus t/2. Using the equation u equal to 50/t plus t/2 implies that u जर मिनिमम पाहिजे असेल तर टाइम इंटरवल किती सिलेक्ट केली पाहिजे?
टाइम इंटरवल सर 10 सेकंड सिलेक्ट केली पाहिजे. सो 50/10 प्लस 10/2 किती येणार बाळ? 10च आलं परत. आन्सर 10च आलं माझं परत. युअर आन्सर चेक. It is 10 meter per second. Reply me in the chat box. Clear and written. Minimum 10 meter per second. Ni student with minimum 10 meter per second, student must run. Minimum एवढा speed पाहिजे. Only then he will be able to catch the bus. Otherwise, he will miss the bus. Are you getting it? Huh? Those students who travel to the school, they must be experiencing this. Yes or no? Wasn't that interesting question? मजा आली की नाही? केवढ्या कॉन्सेप्ट यूज झाल्या बघा की. कुठल्या कॉन्सेप्ट यूज झाल्या सांगतो मी तुम्हाला. मोशन विथ द कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन. बसची मोशन कशी होती? मोशन विथ कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन. स्टुडंटची मोशन कशी होती? मोशन विथ कॉन्स्टंट स्पीड म्हणजे झिरो ऍक्सलरेशन. एक कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन वाली केस, एक झिरो ऍक्सलरेशन किंवा कॉन्स्टंट वेलॉसिटी वाली किंवा कॉन्स्टंट स्पीड वाली केस. यानं किती डिस्टन्स कव्हर करायचा आहे, यानं किती डिस्टन्स कव्हर करायचा आहे, पण टाइम तर दोघांना सेम आहे. टाइम तर दोघांना सेम आहे. सो टाइमला टीटीच लिहिलं. ओके. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा मॅक्सिमा म्हणजे परत डेरिव्हेटिव्हची कॉन्सेप्ट. But from that derivative concept, you found out that minimum time interval. At what time interval? For what time interval u is minimum? And then we put back again that time as 10. तो time आपण 10 टाकला, तो time आपण 10 टाकला, and then we figured out minimum 10 meter per second should be the speed of the student. Only then he will be able to catch the bus. If he runs with a speed less than 10 meter per second, then what will happen? Then this will happen. स्टुडंटच्या समजा जर स्टुडंटचा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड पेक्षा कमी आहे, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड आहे, तर स्टुडंट इथं पोहोचला, स्टुडंटचा स्पीड आहे 5, बस इथं पोहोचली आहे, बसचा स्पीड 5 झालाय, आता स्टुडंटचा कायमच 5 राहणार आहे आणि बसचा 5 पेक्षा जास्त होणार आहे. स्टुडंट विल नेव्हर बी एबल टू कॅच द बस. स्टुडंट हॅज टू रन विथ द स्पीड ऑफ 5. ओनली देन दिस क्रिटिकल सिच्युएशन विल बी अचीव. म्हणजे बस पण तिथंच आहे, स्टुडंट पण तिथंच आहे आणि दोघांची स्पीड इक्वल आहे. स्टुडंट माग आहे आणि बस पुढे आहे आणि दोघांची स्पीड इक्वल झाले तर आता बसचा तर वाढत जाणार आहे. नाउ द स्टुडंट विल नेव्हर बी एबल टू कॅच द बस. दॅट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. इन दिस वे दॅट क्वेश्चन वॉज युटिलाइजिंग अवर एंटायर ब्रेन. डिफरंट कॉन्सेप्ट. ओके. कॉन्सेप्ट बऱ्याच मिक्स होऊन येत आहेत. बरोबर. फाइन. Now let us solve next question. Question number 11. One question we will solve and then we will stop. Example 11. Question number 11. Let us try to solve with this. Solve this question. A car moving with the speed of 50 km/h can be stopped by applying the brakes after 6 meters. Okay. You are given the car. Initial speed of the car is given to you. Initial speed of the car is given to you as 50 km/h. Okay. By applying the brakes, you can stop the car after traveling 6 meters. So किती distance travel करते car before coming to rest? This is going to be car. This is going to be car. Here you have the initial velocity of the car as 50 km/h. Once you apply the brake, the car will travel 6 meter distance. After traveling a distance of 6 meter, the car stops. म्हणजे final velocity of car किती झाली बा? 0 झाली sir. And the car is moving in the forward direction like this, and here the car stops after applying the brakes. Find acceleration of car when brakes are applied. When brakes are applied, ब्रेक्स अप्लाय केल्यामुळं कारचं ऍक्सलरेशन किती होतं? फाइंड डिसलरेशन ऑफ कार. फाइंड डिसलरेशन ऑफ कार
when brakes are applied. मला सांगा बाळांनो, स्पीड वाढत चाललाय की कमी होत चाललाय? वेदर द स्पीड इज इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Whether the speed is increasing or decreasing for this one dimensional motion in increasing I, decreasing D. Write it down and reply. Sir, the speed is decreasing. The speed is decreasing for this motion when the brakes are applied. Brake apply करून ठेवलेत. After that the car will stop after traveling a distance of 6 meter. Speed is decreasing. म्हणजे बाळांनो आपल्याला माहिती आहे ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह येणार आहे. Yes, no, speed is decreasing, so acceleration will be negative. Say yes, no. Acceleration will be negative. Yes, no. Acceleration negative येणार की येणार नाही? येणार. चेक करूया. Acceleration will come out to be negative. Acceleration will come out to be negative. बघा येते की नाही? Acceleration will come out to be negative. आता acceleration काढायचं आहे बाळ. Acceleration काढायचं आहे, पण ते निगेटिव्ह येणार आहे हे तुम्हाला माहित आहे. तुम्हाला acceleration सबस्टिट्यूट करायला सांगितलंय का आम्ही? नाही. सबस्टिट्यूट करायला सांगितलं तर डिसाइड करा, प्लस सबस्टिट्यूट करू की मायनस सबस्टिट्यूट करू. आता कॅल्क्युलेट करायला सांगितले. So don't worry. So you have the final speed, you have the initial speed, you want to find out acceleration. कुठलं इक्वेशन वापरणार बाळांनो? You have v square is equal to u square plus twice s, v is equal to u plus at, and you have s is equal to ut plus half at square. Which equation you will use? First, second, third? You have the final speed, you have the initial speed, you have the distance traveled. You don't have time. Time नाही आहे तुमच्याकडे. टाइम दिलाय का मोशनचा? नाही. So time नसणार इक्वेशन बघा. You don't have the time, so check the equation which has no time in it. Time नसणार इक्वेशन बघा बा. How to choose the equation? काय काय दिले बघा, काय नाही दिले बघा. टाइम नाही दिला, मग टाइम नसणार इक्वेशन बघा. टाइम नाही आहे ना यात. फायनल स्पीड दिलाय, इनिशियल स्पीड दिलाय, डिस्प्लेसमेंट दिली आहे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करायचं आहे. लेट्स डू दॅट. यूज v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस as. v काय आहे बाळ? फायनल स्पीड किती आहे बाळ? 0 स्क्वेअर आहे सर, और 0. इनिशियल स्पीड किती आहे बाळ? 50 किलोमीटर पर आवर. अरे बाळ हे SI युनिट नाही आहे, काय करायचं? लेट अस कन्वर्ट दॅट. एक्स्ट्रा पॉइंट असं साइडला लिहायचे ना, कन्वर्जन वगैरे सगळं लिहायचं. ऑल दीज एक्स्ट्रा पॉइंट्स side by side you are going to write. Let us convert that 50 kilometer per hour into 50 la 50 kilo means 1000 meter as it is. Hour is 3600 second. Hour can be replaced by 3600 second. Hour ला कसं रिप्लेस करता येते? 3600 second. 0 0 0 0 50 into 10 upon 36. 10 upon 36 is 5 by 18 meter per second. You can directly remember the factor as 5 by 18. 5 by 18 करावं लागेल. So 50 into 5 by 18. Let us keep it as it is. Let us keep that 50 into 5 by 18 as it is. या इथं इनिशियल स्पीड किती होता? 50 into 5 upon 18. ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे असू दे. प्लस ट्वाइस as. डिस्प्लेसमेंट किती आहे? 6 मीटर. पॉझिटिव्ह टाकायचे, निगेटिव्ह टाकायचे असा काही थॉट नाहीच आहे. वी आर युझिंग द स्केलर फॉर्म. ऑल दी व्हॅल्यूज u, v, डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम सगळं पॉझिटिव्ह टाकायचं आहे. u, v, डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम ऑल व्हॅल्यूज टू बी पुट ऍज पॉझिटिव्ह. हा, ओनली ऍक्सेलरेशन इज टू बी थॉट वेदर टू पुट पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. आणि आता तर ते पण करावं लागणार नाही, कारण आता ऍक्सेलरेशन पुट करायचं नाही आहे. हिअर यू डोंट हॅव टू पुट द ऍक्सेलरेशन, हिअर यू हॅव टू फाइंड द ऍक्सेलरेशन. त्यामुळे आता तो पण विचार करायचा नाही. सो दिस ब्रॅकेट ऑन द लेफ्ट हँड साइड विल बिकम मायनस इन द ब्रॅकेट 50 into 5 upon 18 bracket square is equal to 2 into a into 6. 2 into a into 6. Now you can do the further calculation, but you can understand that the acceleration will come out to be negative. A किती येणार बघा?
this minus 50 into 5 upon 18 bracket square, but sir it is minus a ची व्हॅल्यू किती येईल, this 2 in the denominator, 2 गेला डिवाइड करायला, this 6 is also in the denominator, 6 गेला डिवाइड करायला. एक्सेलरेशन निगेटिव्ह आले की नाही बोला बाळांनो, यस नो. वी कॅन डू द फर्दर कॅल्क्युलेशन, बट एक्सेलरेशन निगेटिव्ह आले की नाही सांगा. 50/18 ला 25/9 करा, नो प्रॉब्लेम. ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू 1/12 तर 1/12 किंवा 1/2 इंटू 6 ऍज इट इज ठेवायचं असेल तसंच. ओके, सो यू कॅन डू द फर्दर कॅल्क्युलेशन इन द लीजर टाइम. जेव्हा भरपूर वेळ असेल तेव्हा हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा. पण एक्सेलरेशन निगेटिव्ह यायला पाहिजे होतं, आलं बघा. सो आपल्या कॉन्सेप्ट क्लिअर व्हायला लागले. वी ऑलरेडी नो इन ऍडव्हान्स, वी नो दॅट एक्सेलरेशन शुड कम आउट टू बी निगेटिव्ह. आलं. फायनल स्पीड वॉज गिवन, इनिशियल स्पीड वॉज गिवन, किती डिस्टन्स कव्हर केले किंवा किती डिस्प्लेसमेंट झाली दॅट वॉज ऑल्सो गिवन. कुठलं इक्वेशन वापरायचं ते डिसाइड करा. the brakes will produce the constant deceleration. Shall I say deceleration? Acceleration निगेटिव्ह आलं, एक्सेलरेशन एवढं आलं, तर बघा डिसलरेशन किती आलं. डिसलरेशन इज इक्वल टू मायनस ऑफ एक्सेलरेशन, म्हणजे मायनस ऑफ मायनस होणार ते प्लस होणार. बघा डिसलरेशन कसं डिफाइन केलंय, निगेटिव्ह ऑफ एक्सेलरेशन. डिसलरेशन पण काढायचं, वी हॅव टू फाइंड आउट द डिसलरेशन एज वेल. सो डिसलरेशन इज इक्वल टू निगेटिव्ह ऑफ एक्सेलरेशन. निगेटिव्ह ऑफ निगेटिव्ह नंबर विल बी अ पॉझिटिव्ह नंबर. चेक करा बघा. Here we found out acceleration as well as deceleration. In the leisure time, in the free time, you can do the calculation. Up to this, reply me in the chat box. Are the things taught in today's lecture clear to all of you? We know some critical points we learned, but let us deal with that critical points. Okay, let's not fear of them. करूया ना डील. सिंपल तर येणारच आहे. एक्झाम कशी असते, काही सिंपल क्वेश्चन्स असतात, काही मीडियम, काही क्रिटिकल. सो सिंपल मीडियम आय नो यू आर गोइंग टू सॉल्व, बट लेट अस लर्न टू डील विथ द क्रिटिकल एज वेल. वाय नॉट? लेट अस स्पेंड टाइम ऑन दॅट. लागू दे अर्धा तास एक क्वेश्चन सॉल्व करायला. इनिशियली मी हेल्प करणार आहे तुम्हाला या सगळ्यासाठी. ओके फाइन. सो आर यू सॉल्विंग दी क्वेश्चन्स ऑफ स्केलर्स अँड वेक्टर्स and calculus, scalar vector calculus? Are you solving? काल मी मॉड्यूलचे एक्सरसाइज पण मी सॉल्व्ह करून दाखवलेले आहेत. ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स आहेत बाळांनो. व्यवस्थित सगळी थेरी मला रिवाइज पाहिजे. आय वॉन्ट एंटायर थेरी टू बी प्रॉपरली रिवाइज्ड. ओके, एंटायर थेरी टू बी प्रॉपरली रिवाइज्ड. स्केलर वेक्टर कॅल्क्युलस, इट्स मॉड्यूल एक्सरसाइज, इट्स additional questions. I want you to solve, see the solution, check what are your mistakes, correct your mistakes, revise the thing, solve the questions. If there is doubt in the solving, if you are still not understanding from the solutions, post those doubts on the groups. Okay, and you will get the answer there. Okay, this Sunday there will be test, right? Every alternate Sunday there will be test. So this Sunday there will be test, and the chapter will be scalar vector and calculus itself. So prepare hard for it. And this week I want you to complete the backlog as well. Is that okay? Is that okay? Scalar vector calculus chapter is over. You have revised it. You have made the list of formula. You have solved the module exercise. You have solved the additional question. That should be the situation before attempting the test. हे सगळं झालेलं असलं पाहिजे before attempting the test. Okay, fine. Fine. So this Sunday there will be test, syllabus, scalar vector and calculus. Okay, bye. So guys, in this lecture we will stop at this point. Remaining things we'll see in the next lecture. Chalo, bye bye everyone. Let me end the lecture at this point. Okay, chalo, bye.